सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाल श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाल तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा एम सुन माता ते सिख वैसे सब हिन सुनाए फन्यो गुर ऐसे पूजा को तन निकट हमारे सोने तैबो बने आहारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु पातशाह जी के चरणा कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जदों तुरकां दी फौज पहाड़ी राजे भीमचंद वर्गियां दी फौज ने श्री आनंदपुर साहिब नूं घेरा पा लिया और अंदर जाना राशन पानी बंद करता। लगभग कई महीने लंघ गए जदों अंदर कोई राशन पानी ना गया तो गुरु प्यारिओ सिखां ने भुख के कारण ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की पातशाह इंतजाम करो कोई हुण भुखियां तो लड़िया नहीं जाता। पातशाह जी ने कोई ख्याल ना किया। फिर रल के ਸਿੰਘਾਂ ने सिखां ने रल के धन धन माता गुजरी जी कोल जाके बेनती की कि माता जी तुसी समझा दिओ लाल जी नूं सानू कोई इंतजाम कर देन खुराक दा राशन पानी दा। इउं तां सारे घोड़े भी मरण किनारे पहुँच गए सिंह भी कमज़ोर हो गए हुण लड़नगे काहदे आसरे। तां माता गुजरी कई ढंग नाल संगतां सिंह जिहड़े समझाउंदे आ कुछ भी तुसी ऐदां कहो जी ऐदां कहो जां तुसी आए कहो भी आपां किला छड्ड के निकल जाइए किधरे दूर चले जाइए इत्थों निकल के एक बारी किला छड्ड दईए घेरे चों निकल जाइए चंगा खा पी के तकड़े हो जाएंगे फिर आके आनंदपुर छड़ा लांगे लड़के। तो माता जी ने सारियां विचारां आके अपने पुत्र धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कहा। जद सारियां गल्लां माता जी ने आके कहियां पुत्र इन्हां नूं तेरे कोल इतना माया पिया चढ़ावे दी जो जनता दा संगतां दा पूजा दा धान है जो चढ़ावा आया जिवें आपां गोलक च पाउणे इदां उदों भी आउंदा सी बहुत भी ये जिहड़ी माया तूं ये सिखां नूं वंडदे राशन पानी लिआउण। वैसे तो उदों राशन मुੱਲ भी नहीं मिलदा सीगा ऐसा पहाड़ियां तुरकां ने जोर पाया सी वपारियां नूं इधर आउणा ही बंद करता सी उन्हां लोकां ने। पर जद माता जी ने कहा भी ये जिहड़ा तुहाडे कोल इन्नी माया पई है दे दिओ सिखां नूं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने माता जी दियां विचारां सुन के की जवाब दिता है ये आपां हुण आरंभ करके सरवण करदे हां। उस तो पहलां अपणियां ते दासां दियां गुरु चरणां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद
ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ। ਇਕ ਸੁਨ ਮਾਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਸੀ, ਸਭ ਹਿਨ ਸੁਨਾਏ ਭਨਿਓ ਗੁਰੈਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਜਾ ਕੋ ਤਨ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੀ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਕੋ ਬਨੇ ਆਹਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੂਗਾ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਤੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਧਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੜਾਵੇ ਦਾ, ਗੈਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਉਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਰਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਣ, ਮੱਤ ਮਾਰਨ ਹੱਡ ਭੰਨਣ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਣ। ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਪਿਛਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਮਲੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਹਸਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੀ ਨਾ ਬਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪੂ, ਨੈਣ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਲਿਖਾਪੂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਚੈ ਨਾ ਵਧੇ ਪ੍ਰਤਾਪੂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ। ਜਗ ਮੇਂ ਰਹੇ ਤਾਰਿਤੀ ਸਦਾ, ਮਰੇ ਨਰਕ ਮੇਂ ਵਾਸੇ ਤਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਲਿਦਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਸੋਚਿਤ ਛਾਈ ਕਿਮ ਦਿਨ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਚੇ ਵਸੈਨ ਦੁਰਗ ਕੋਸਰੋ ਦੇਸ਼ਾ ਲਛਣ ਰਿਪ ਕੇ ਆਹੇ ਬਸ਼ੀਸ਼। ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਸੈਨਾ ਕਿਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਜੋ ਹੈ। ਇਨਕੋ ਮਾਰ ਗਰਦ ਮੈਂ ਮੇਲਨਾ ਹੱਥ ਕਰ ਤੀਰ ਤਫੰਗਨ ਸੀਲਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਦਿਓ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਸਰਹੰਦ। ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਇੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਤੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਲੇ ਸਭ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਲਾਲ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਧਾ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਬ ਤਪ ਕਰੇ ਸ਼ਕਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਲਾਖੋ ਪਰਤਾਵੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਤਿ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਮਕਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਟੱਪੀਆਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕਹੋ ਸਤ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਕੁਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਟੱਪੀ ਤੇ ਸਿਆਲ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੜਗ ਕੀਤ ਨਿਤ ਬਨੇ ਸਹਾਈ ਸੁਤ ਪਰ ਹੋਤ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਪਾਏ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਲਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਗ ਕੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡੇ। ਇੱਥੇ ਖੜਗ ਕੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੜਗ ਤਲਵਾਰ, ਕੇਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕੀੜਾ ਥਾਪਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ।
ਕਿਸੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਵਰਤਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਕੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੀ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਮਾਤ ਦੇਵੀ ਕਿਉ ਪਾਇਓ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਬਣੇ ਸਹਾਇਓ। ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਦਾ ਤੇ ਪਾਸਾ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲੇ, ਬਨੇ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਸਭ ਚਾਲੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਖਾਂ ਪਿਆਸਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ, ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਈਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਦ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਔਰ 4 ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਫੜਾਤੀ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਛੱਡੇ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਖਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਔਰ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ, ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਮੁਗਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੀਸਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੂਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਭਲਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਓ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮੁਗਲ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਏ, 4-4 ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਬਣਾਤੀ, ਰੱਸੀ ਪਰੋਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੁੱਟ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਨ ਮਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਤਰਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਆਦਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਝੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਣੇ ਪੰਥ ਕੋ ਲੈ ਸਭ ਝਾਲੇ, ਜਦ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਥ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਝੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਮੌਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਤਰਾ ਜੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪਛਤਾਵੈ, ਉਜਰੋ ਦੇਸ਼ ਦਰਦ ਖਰਚਾਵੈ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਧਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸੀ ਲਗਭਗ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰੇ। ਕਹੋ ਸਤਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ, ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂ ਕਿਰਲੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਰਲੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਆ। ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ, ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ 5-7 ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਦਾ। ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਮਰਦੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ 'ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਬਲਬ ਥੱਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਰੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਗਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤੋਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ 10-15 ਗੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਉੱਜੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੱਖੋਂ ਫੌਜਾਂ ਖਰਚ ਵਿਸਾਲੇ, ਲੱਕੜੀ ਘਾਸ ਹਨ ਤੇ ਜਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਘਾਸ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੌਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਤੋਂ ਖੇਤੀ, ਸੈਲ ਦੇਸ਼ ਪਾਪ ਦਾ ਸੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਾਂਗੇ,
ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। गुर को लिखी तजे पुर जाहे, एक बार हुए हमरे पाहे। ਹੁਣ ਨ ਪਾਵੇ ਕਤਹੂ ਖੇਤੀ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਕੋ ਲਿਖੈ ਤਜੇ ਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਤੁਰਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਜਾਤੇ ਜੀ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਵੀਰ ਸਕਲ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਤਬੀ ਬਸਨੀਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਫੌਜ ਆ, ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਮੁੜ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਕਰਨ ਕੀ ਪਠਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਲ ਕੀ ਤਰਕੇ ਡਿਗ ਆਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਹਿ ਨ ਮਾਨੀ, ਕਪਟੀ ਪਰਬਤ ਕੀ ਨਰ ਜਾਨੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਸੁਣੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਦਿਲ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਹਨ, ਛਲੀਏ ਹਨ, ਕਪਟੀ ਹਨ। ਉਜਤ ਪਾਨ ਪੀ ਮਤ ਪਾਨਾ, ਬ੍ਰਿਤਲ ਕਦਾ ਚਿਤ ਲਖੀਏ ਨਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਂ ਟਪਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਟਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਪੂਜਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਈ, ਕਈ ਬੀਰ ਲਿਖ ਪੱਤਰ ਪਠਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘਨ ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਤ ਪਾਪਰ ਬਾਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ ਘੇਰੇ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਚਲ ਟੱਪ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੌਣ? ਲੈ ਕੇ ਬਾਮਾ ਤਿਨੋ ਮਾਤ, ਕਰਤ ਸਪਤ ਕੋ ਭਾਗਤ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪੰਮਾ ਪਰੋਹ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੀ ਮਨ ਚਲ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਹਣੀ ਤੱਕ ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹੁੰ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਠਿਓ ਸਬਨ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਸਭਾਂਤੀ, ਕਰ ਕੀ ਧਰਮ ਲਿਖੀ ਹਮ ਪਾਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤ ਸਮਾਜ ਆਦ ਤਨ ਭਾਰੇ, ਨਿਕਲ ਨਿਕ ਸੋ ਸਭ ਸੰਭਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਲੱਦੋ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਬਾਚੋ ਤਿਤਿ ਬਿਨਾਹੋ ਤੁਰ ਕਰੋ ਹਮਤੀ ਸ਼ੰਕ ਨ ਮਾਨੋ। ਜੇ ਚਿਤ ਵਾਂਛੋ ਤਿਤੈ ਪਿਆਨੋ, ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਡਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਿਤ ਕਉ ਚੋਰ ਦੀ ਰਾਹੋ ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਚਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਬੀਰਨ ਕੋ ਤੀਰ ਜਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਦਿਗ ਜਾਈ ਬਤਾਇਓ। ਹੁਣ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਨੈ ਪਾਤੀ ਤੁਮ ਬਿਨ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਬਾਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸੰਗ ਲਿਆਏ ਮਨ ਵਾਇਓ ਚਾਤ ਸਮਦਾਏ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇਰੇ ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲਤ ਸਵੇਰੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸੁਤ ਕੋ ਸਮਝਾਵੇ ਅਬ ਤੋ ਬਾਤ ਭਲੀ ਹੋਇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸਬਰ ਪਕਰੇ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਨਿਕਸੋ ਸਬਨ ਬਚਾਵੋ ਪ੍ਰਾਨ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਇਹ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਓ, ਕਿਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। ਸੁਖੀ ਸਾਥਿਅਰ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਹੇ ਮਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਮਾਵੋ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ। ਅਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੀਰ ਨ ਕੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਦਾਨ ਸਭਨ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜੂਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੜੀਏ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਖਰਚ ਵਿਸਾਲਾ ਬਨੇ ਲਰਨ ਤੁਮ ਕੋ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੋ ਸੰਕਟ ਅੰਤਰ ਤਿਆਗਨ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਲਕੋ ਨਿਰੰਤਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੱਡਾ, 4 ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ। ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ
ਖੁਰਾਕ ਜਾਊ ਤੇ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਣਹੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀਰ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਚਾਰਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਚਾਹੇ ਭੂਮ ਕਾ ਸੋਈ, ਕਪਟ ਘਾਤ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਚਾਹੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸੋਈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਪਟ ਘਾਤ ਤੋਂ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸੌਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। ਆਵੇ ਸਮਾਚੇ ਨਿਕ ਸੈਬੋ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਬੋ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖੁਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਚੁੱਦਤ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਜੂਝੇ ਰਹਿਣ ਦਿਵਸ ਨਰ ਪੀਤੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲਾਣੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜਨਗੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਤ ਗਿਰ ਪਤਿ ਅਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ, ਅਹਦ ਧਰਮ ਕੋ ਕਰੇ ਸੰਕੇਤ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਹਾੜੀਏ, ਗਿਰਪਤੀ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਭਾਵ ਵਜੀਦੇ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਹਿਦ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਰੋ ਲਸਕਰ ਬੜਿਓ ਬਡੇਰਾ, ਖਵਾਜੇ ਆਨ ਕੀਨੇ ਅਬਡੇਰਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਠਾਏ ਦਿਗਸ਼ਾਹੋ, ਹਤਨ ਕੇ ਪਕੜਨ ਆਇਓ ਪਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ ਚੱਕੋ ਕੋਈ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਫੜਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਜਪੋ ਨੇ ਲਿਓ ਸਭਨ ਬਚਾਏ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਮ ਭਲੀ ਨ ਗਾਏ। ਚੁੱਕੋ ਨਹੀਂ ਲੇਹੋ ਸਭਨ ਬਚਾਏ। ਚੁੱਕੋ ਭਾਵ ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ। ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਚੱਕੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਗਰੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਜੀਵਤ ਕਰ ਹੈ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰ। ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆ ਮਰੇ ਜਗ ਪਰ ਲੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਫਿਰ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰ ਜਨਨੀ ਤੇ ਸੁਨ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਬਤੀ ਬੇਰੁਖ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਰੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਖਾਨਾ, ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ ਗਨ ਡੁਗਰਾਨਾ। ਸਿੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼, ਕਠੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ
ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਆ। ਨਿਤ ਹੀ ਪੂਜਤ ਬਹੁਤ ਪਖਾਨਾ, ਯਾਤੇ ਮਤ ਪਖਾਨ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਕਰ ਜੋਰਾ, ਕੂੜੋ ਪਾਮਾ ਫਿਰਤ ਬੋਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਘੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਲਹਿ ਪਲਟਾ ਚੋਰੀ ਕਾਹੀ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਸਿੰਘੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਨਕੋ ਕੇ ਮਹਿ ਵਹਿ ਪਤਿਆਰਾ, ਇਨਕੇ ਕਹੇਗਾ ਇਤਬਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਗਤਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਮਤਾ, ਗਿਰਪਤ ਜੁਤ ਪੂਰੇ ਰਸ ਰਤਾ। ਉਹ ਚੌਗੱਤਾ, ਉਹ ਚਵਗੱਤਾ, ਉਹ ਚੌਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਧੀ ਚਪਲ ਜਾਣੇ, ਇਨਕੋ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਰਹਾਨੇ। ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨੈ ਥਿਰ ਬੁੱਧੀ ਚਪਲ ਅਜਾਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕੋ ਕੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਹਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਨਨੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਨ ਲਿਆਵਤ ਸਾਚ ਕੋ, ਹੋਏ ਜੋ ਬਾਤ ਭਵਿੱਖ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰ ਗੀਤਰ ਤਬੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਨੋ ਦਿਖਾਵੋ ਕਰ ਪਤਿਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਜੁਰਾ ਕਾਰਿਓ, ਸਭਨ ਸਨਾਬਤ ਤਿਸੇ ਉਚਾਰਿਓ। ਔਰ ਪੰਮੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਮਾ ਪੰਡਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਵਰੰਗਾਰ ਗਿਰਪਤ ਸਾਰੇ, ਸਹਿਤ ਸਮਾਜ ਜੇ ਚਾਹਤ ਨਿਕਾਰੇ। ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕਿਲਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ। 5000 ਵਿਵੇਕ ਬਣ ਜਾਰੇ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਹਮ ਪੋਸ਼ ਨਿਕਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 5000 ਬਲਦ ਭੇਜੋ। ਬਲਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਰਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਖੁਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਆ। ਬਲਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਖੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਦੌਲਤ ਜਾਵੇ, ਤਿਸ ਪਛਾਤੀ ਨਿਕਲ ਸਿਧਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ 18 ਅਰਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 5000 ਬਣਜਾਰਾ ਬਲਦਾਂ ਸਮੇਤ ਭੇਜੋ ਉਸ ਭਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ। सुन के परखे सदै माने उमरा बन पीनी के जाने। ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਦੌਲਤ ਜਾਵੇ ਤਿਸ ਪਛਾਤੀ ਨਿਕਟ ਸਦਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। अपर समाज साथ हम राखै जंगल देश जान अभिलाखै। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਭ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। एव सुन पमा बाहर गयो गिरपत साथ कहत बिद पियो। ਇਹਨੇ ਪੰਮੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। सुन के हर के सदै माने उमरा बन पीनी के जाने। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਣਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਚੱਕ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਜਾਰੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ। नित को रन मोहम मिट जाए आपो अपने सदन सिधाए। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਲਦ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। लश्कर बिखे बिरकब बन जारे करे बटोरण तत सिल सारे। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੋ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਖੁਰਜੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਬੋਰੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਕਬ ਗੁਣ ਜੋਤ ਪੰਜ ਸਾਰ ਭੇਜ ਦਿਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਖੁਰਜੀ ਬਲਦ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੋਨਾ ਸਮੇਤ ਛੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਬਲਦ ਵਣਜਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਆਨ ਤੇਰੇ ਦਿਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹਿਓ ਧਰਮੇ ਮਾਨ ਦੋਨ ਜਬ ਲਿਓ। ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲਾਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਬਲਦ ਆ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਲੱਦੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਕੇ ਅਮਰੇ ਡਿਗਿਆਨਾ ਤੋ ਹਮ ਜਾਣੇ ਸੱਚ ਬਖਾਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਦ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਉਨ ਪਮਾ ਪਹੁੰਚੋ ਸਭ ਪਾਸ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪੰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਦ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੱਦਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्व मैं जन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनहार। हे संत कै सदा संग दीदारा आधार। हे ठाकुर दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान कोई परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।